एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी और नवाजी हुई साध संगत जीओ, आप माई भाई तनता दे जोग हों, जिन्हां नूं सतगुरु जी दे चरणां दे विच बैठण दे सुभाग समय प्राप्त होया। आओ असीं तुसीं सारे ही उत्तम कर्मां वाले हाँ, जिन्हां नूं सतगुरु जी दे चरणां दे विच बैठण दे सुभाग समय प्राप्त होए ने। आओ विचार लड़ीवार साहिबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के जीवन की चलती आ रही है। तो गुरमुख प्यारिओ, सतगुरु जी वल्लों ज्ञान उपदेश सारे कवियां पासों उन्हां दे विचार सुन के कलंगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कहा कि जैसी किसी ने वासना होवे वैसे ही उसदे मन विच तरंग हुंदे हन। वासना दा बद्धा होया जीव जमदा ते मरदा है। जिन्हां दी गुरु शब्द दे अभ्यास द्वारा वासना खत्म हो जाती है, मन काबू विच आ जाता है, वो पुरुष जन्म मरण के गेड़ तो मुक्त हो जाते हैं। जो पुरुष इस जगत नूं सुपना समझ करके दुखी सुखी हुंदा है अते संसार नूं सत्या जानदा है, वो सदा ही संसार दे चक्रां विच भटकदा रहिंदा है। कदी पुन्ना करके स्वर्गां नूं जांदा है अते कदे नरकां नूं चले जांदा है। तां गुरमुख प्यारिओ, इसे तरह भटकदा रहिंदा है। तो गुरमुख प्यारिओ, सतगुरु जी महाराज जी कहते जिस तरह खूह दियां टिंडां रस्से नाल बंदियां हुंदियां हन, कदी परियां ते कदी सखणियां ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਹੜੇ ਰੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਜੀਵ, ਉਹ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀਵ ਜਦ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਹੇਠਾਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਜੰਮ ਪਿਆ, ਕਦੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਜੰਮ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਸ ਕੁਝ ਗੁਣੀ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੰਸਾ ਨਿਮਰਤ ਕਰੋ। ਸੰਸਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਚੰਗੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪੂਜਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਧਿਆਨ, ਤਾਮਸੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਇੱਕ ਜੜ ਸਰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੁਖ ਤਥਾ ਆਤਮਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਗੁਣੀ ਜਨੋ, ਸਾਡਾ ਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਖ ਧਿਆਨ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਰਦਾ ਨਾਲ ਭਜਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੰਗੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚੇਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਚੇਰਾ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਲੇਖੇ ਰਹਿਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਖਾਵੇ, ਘਰ ਦੇ ਰਿੱਧੇ ਹੋਏ ਸਾਗ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਏ ਸਾਤਰ ਨਾਲ, ਪਰਾਏ ਘੋੜੇ ਨਾਲ, ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ, ਪਰਾਏ ਘਰ ਨਾਲ, ਪਰਾਏ ਧਨ ਨਾਲ, ਪਰਾਏ ਮਨ ਨਾਲ ਤੇ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ
सवेरे उठ के स्नान करे, भुख लगे तो भोजन खावे, घर दे रिद्धे हुए साग नूं अमृत जाने। महाराज जी कहते पराए शास्त्र नाल, पराए घोड़े नाल, पराई इस्त्री नाल ते पराए घर नाल ते पराए धन नाल ते पराए मन नाल अते पराए देश नाल प्रीत ना करे। धरती गऊ सोना घोड़ा लड़की मंदिर पाठ संथा देनी, ये दान श्रोमणी गिने जाते हैं। अगे गुरमुख प्यारे दान हुंदे सी, धरती दान की जाती सी। धरती जगह दान की जाती सी। गऊ दान की जाती सी, सोना दान किया जाता सी, घोड़ा दान किया जाता सी, लड़की मंदिर पाठ भाव के संथ्या देनी, पाठ सिखाना, ये दान श्रोमणी दान गिने जाते सी। पर अन्न दान सब तो बड़ा श्रेष्ठ दान है। सभे पाठां तो श्रेष्ठ पाठ नाम जपना है। सारे दिनां तो श्रेष्ठ अन्न दान है। सारियां जुनियां विचों श्रेष्ठ मनुख जुनी है। सारे मनुखां विचों गुरु का सिख श्रेष्ठ है। जिवें बदल मीह बरसाउण करके सब दा आसरा हुंदा है अते सब दी राखी करन वाला राजा हुंदा है, तिवें अंत समय दा राखा हरि मित्र अकाल पुरख हुंदा है। आखो सतनाम। तां गुरमुख प्यारिओ, चंगी करनी तो बिना मरना ते जिउना दोवें बुरे हैं। शास्त्र बिना सतरी सूरमा अते विद्या तो बिना ब्राह्मण निष्फल हन। जो त्यागी होके इस्त्री कर लवे ते जो सिख होके सिदक तो डोल जावे, इन्हां दा महाराज जी कहंदे कोई भरोसा ना करो। इन्हां दा कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं वो किस समय धोखा दे जान। मंत्र तंत्र करने वाले पुरुष की संगत बुरी है अते प्रेतां दी पूजा करने वाले दी संगत बुरी है। शराब पीना वाला बच्चा बुरा है। इन्हां तो अपने आप नूं संभाल के रखिए। महाराज जी कहते ज़्यादा खाण ते ज़्यादा बोलण अते नशे का त्याग करना चंगा है। इस तरह सिख, इस तरह गुरु जी सिखां नूं हर रोज़ उपदेश दिंदे सन। संगत विच आए नवे नवे सिख अमृत साके केस कसेरा हर रोज धारण करके शास्त्र पहन के तैयार बर तैयार सिंह सज के नाम सिमरन करके आनंद प्राप्त करते। भाई नंद लाल जी की ढाल की प्रीख्या। एक दिन कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने दीवान विच एक सिख लाल सिंह पूर्व तो दर्शन करने लई आया। उसने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं
ਗੈਂਡੇ ਦੀ ਇੱਕ ਢਾਲ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਢਾਲ ਬੜੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਪੱਕੀ ਢਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਤਾਂ ਜਾਣੀਏ ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀ ਪਾਰ ਨਾ ਲੰਘ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕੀ ਤਾਂ ਜਾਣੀਏ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀ ਨਾ ਲੰਘ ਸਕੇ। ਜੇ ਲੰਘ ਗਈ ਫਿਰ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਲੰਘੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਢਾਲ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਗੋਲੀ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੰਦੂਕ ਮੰਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲਵੋ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਮੂਹਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅੜ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਪ ਜੀ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਅੜ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਢਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲਗਾ ਦੋਗੇ। ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਹੋ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਿਮਰਤ, ਪਰ ਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਢਾਲ ਪੱਕੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਦਾਨ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੰਦੂਕ ਮੰਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲਵੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਕੱਲ ਤੇਰੀ ਢਾਲ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪਛਤਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਪਛਤਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਜੋ ਜੀ ਚਾਹਣ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜੀ ਚਾਹਣ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
वो सतगुरु जी विच वरत के कारज करवा लेंदे ने। अपने सेवक की आपे रखै, आपे नाम जपावे, जह जह कारज किरत सेवक की तहाँ तहाँ उठतावे। अपने सेवक को निकटी होए विखावे। वो अपने सेवक नूं प्रतख विखा दिंदे ने। तां गुरमुख प्यारिओ, सिख गुरु दे भरोसे दे उत्ते बहुत वड्डे वड्डे कदम चुक जांदा, कम कर दिंदा है। पर लाज कौन रखदा? लाज रखदा है गुरु। सतगुरु कृपा करदा, तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लडाया। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਮੁੱਕ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੰਗਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਲੱਕੜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ। इस गल का गुरु नानक देव महाराज जी नूं फिक्र है, चिंता ना करो, करतार भली करेगा। शाम नूं बेनती की तां गुरमुख प्यारे कोल एक गुरसिख खड़ा सी। उसने वेख्या भी लकड़ां दी बड़ी लोड़ है, लंगर नहीं बनने लकड़ां तो बिना। उस गुरसिख ने एक गड्ढा ले लिया। गड्ढा लैके नगर दे विच ढंडोरा दिंदा फिरदा। की कहंदा है, जिहड़ा गुरु के लंगरां विच लकड़ां दी सेवा पाएगा ते मूँह मंगियां मर्यादा पाएगा। जिहड़ा गुरु के लंगरां दे विच लकड़ां दी सेवा करेगा, सतगुरु जी कहते मूँह मंगिया मर्यादा पाएगा। तो गुरमुख प्यारे बड़े लकड़ा घर चो लिया के गड्ढा भर दिता। गड्ढा तार के फिर चले जाता, फिर हुक्का दिंदा। जिहड़ा भाई लकड़ा सुटूगा वो मूँह मंगिया मर्यादा पाएगा। कोई पुत मंगदा ते कोई धी मंगदा ते कोई दुध मंगदा। सब नूं बचन करी जांदा है, सारे नूं बचन करी जांदा भी तेरे पुत्र होवेगा। जो जो जी भी अगले दी सरदा भावना उस तरह दियां। लोकां ने गुरमुख प्यारे लकड़े लकड़ा लकड़ी लकड़ां दा ढेर ला दिता। आखो सतनाम। लकड़ां दा ढेर ला दिता। जदों सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी सवेरे टहलदे लंगर दे विच आ गए। जदों वेख्या कहते लकड़ां दा भाई बड़ा वड्डा ढेर लग्या पिया, तुसीं कहंदे लकड़ां नहीं हन। ਸਿੰਘਾਂ ने दस्सिया कहते महाराज जी लकड़ां एवें नहीं आईयां, आ गुरसिख लकड़ां दे पिछे पुत्र धीआं पुत्रां दी दाता बनदा फिरदा लकड़ां दे पिछे। महाराज जी कहते बुलाओ। फिर गुरु रामदास महाराज जी ने बुलाया। कहते ओ भाई तू लकड़ा इकट्ठियां कीतियां ने, सानू पता लग्या तू लकड़ां दे पिछे पुत बनदा फिरदा, पुत्तां दी दाता बनदा फिरदा। कहदा सच्चे पातशाह तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया। ये तेरे भरोसे दे काम कीता, मेरे विच सतगुरु जी कोई पावर नहीं है। ये तेरे भरोसे ते
ਕਾਰਜ ਰਚਾਇਆ ਹੈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਕਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਝਿੜਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ 110%, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਬੈਠਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਕੱਲ ਤੇਰੀ ਢਾਲ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਪੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਚੀ ਹੈ। ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਲਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਪਛਤਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ, ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਢਾਲ ਦੀ ਪਰਖ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਢਾਲ ਦੀ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਪਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦੂਕ ਰਾਈਫਲ ਮੰਗਵਾਈ ਤੇ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਢਾਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ। ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਢਾਲ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਢਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਜਦ ਦੂਸਰੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਢਾਲ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।
गुरु जी ने बंदूक अपने हथ विच फड़ लई ते आख्या कि इसने साडे पास चोरी ਸਿੰਘਾਂ पासों अरदास कराई है अते अरदास पासों बच नहीं सकती। गुरु जी दे यह रस भरे बचन सुन के लाल सिंह आप जी दे चरणों के उत्ते पै गया, चरणों के उत्ते पै गया। तो गुरमुख प्यारिओ बेनती की, हे सच्चे पातशाह तुसी जो चाहो तो सुमेर पर्वत नूं भी तोड़ सकते हो। ये तो एक ढाल है, जे तुसी चाहो सुमेर पर्वत नूं भी तोड़ सकते हो। गुरु जी ने ये रस पिने बचन सुन के लाल सिंह आप जी दे चरणों ते पै गया। मेरा आखना तो होरना दी गोली सी, आप जी गोली बाबत नहीं सी कहा। भाई नंद भाई लाल सिंह जी की यह बेनती सुन के गुरु जी हस पे आखो सतनाम। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी हस पे ते आख्या कि शास्त्र ऐसा ही होना चाहिए है कि जिस नाल बचाओ ते बैरी दा नाश होवे। लाल सिंह ने हाथ जोड़ के आख्या गुरु जी तुसी सदा ही अपने सेवकों की पैज रखते हो, हर जुग जुग भगतू पाया पैज रखदा आया राम राजे। आप जी अपने सेवकों की पैज रखते हो। तो गुरमुख प्यारिओ कहते मेरी रख ली है। गुरु जी ने खुश होके भाई लाल सिंह नूं थापड़ा दे के निहाल कर दिता। अगे कपूरे जट ने घोड़ा भेंट करना। मालवे दे रहन वाला चौधरी कपूरा, ये चौधरी कपूरा ओ सी जिहड़ा सतगुरु जी नूं बेनतियां करे करदा सी, महाराज जी आ जाओ घर च चरण पा जाओ, महाराज जी आ जाओ घर च चरण पा जाओ। पता नहीं किन्ने के समय तो बेनतियां करदा आंदा सी। महाराज जी कहंदे कपूरे चौधरी चिंता ना कर, तेरे घरे आवांगे, तेरे घर आवांगे, चिंता ना कर। तां गुरमुख प्यारिओ एक पूरा चौधरी जो कुछ पिंडां दा मालक सी, उसने 1100 रुपए का एक चंगा घोड़ा मुल लैके गुरु जी महाराज पास भेज दिता। सतगुरु जी ने उस घोड़े नूं बलवान ते तेज रफ्तार वाला देख के अपनी सवारी वास्ते रख लिया अते ओदा नाम भी आप जी ने दल संगार रखिया, भी दल का संगार है। उज्जैन की संगत एक बाणीए सेठ जीव की हत्या बारे शंका दूर करना। एक दिन सतगुरु जी दल संगार घोड़े की सवारी करके शिकार करन गए अते बहुत सारे
हिरन अते पंछी मार के लियाए। अपने बाज नूं आप सवेरे एक पंछी दे मांस दियां बूटियां खवा रहे सन। जिहड़ा बाज आ ना, बाज ये कोई रोटी कोई दुध नहीं पींदा हुंदा, ये मांस पंछी दियां बूटियां खांदा है। उस समय कुछ सिख संगतां ने उजैन नगर दे साधु आप जी दे दर्शन करन लई हाजिर होए। उन्होंने वेख्या कि गुरु जी ने बहुत सारे पंछी ते मिर्ग मारे हुए हैं अते अपने बाज नूं मांस दा खाना खवा रहे सन। संगत विच एक सेठ दा लड़का जो वैष्णु सी, मांस शराब नूं बुरा मनदा सी। जद उसने गुरु जी ने इस तरह वेख्या ਤਾਂ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲਪਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰੀਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਣੀਏ ਦੇ सेठ दे लड़के ने मन विच कई प्रकार दीयां गिणतियां गिणियां, मन दे विच संके करे, सवाल कीते। तां गुरमुख प्यारे गुरु जी ने उसका संसार निवृत्त करने वास्ते अते होर संगत की जानकारी वास्ते फरमाया। कहते देखो संगत जी, ये पंछी जिसदा मांस असी बाज नूं खवा रहे हाँ, पिछले जन्म विच चोर सी अते ये बाज तदों देश दा राजा हुंदा सी। एक दिन ये पंछी चोर चोरी करदा फड़िया गया अते गुरु जी दी झूठी सौं खा के इसने चोरी नहीं कीती, सुट गया। उसनूं झूठी सौं दा फल भोगण वास्ते इस चोर ने इस पंछी दी जून पाई है। इस करके असी सारी संगत नूं सुणाउंदे हां। महाराज जी कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते, असी सारी संगत नूं सुणाउंदे हां। तां गुरमुख प्यारिओ, कि झूठी सौं कदी नहीं खानी चाहिदी। झूठी सौं खाण वाला पुरुष कई जन्म धार के दुख पाउंदा है। एक कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के बचन ने। कहते झूठी सौं खाण वाला पुरुष कई जन्म धार के दुख पाउंदा है। ये बचन सुन के सेठ दा लड़का बड़ा सरदा धार के बैठ गया। होर संसार निवृत्त करने वास्ते इस वार्ता उपरंत जदों गुरु जी प्रसाद सकन लगे तो आप जी दे उस बाणीए ने विचारिया कि गुरु जी ने लंगर पानी सकिया है। रसोईए नूं आग्या कीती कि इस सिख नूं भोजन सकाओ। भोजन बड़ी प्रसन्नता नाल सक के सिख दे मन विच गुरु जी उत्ते बहुत सरदा हो गई। उपरंत
ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਫੁਰੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀਵ ਘਾਤ ਹਨ ਜਦ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ 500 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਭੇਟਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 500 ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਏ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ, ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਦ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਸਵਾਦ ਜੀਵ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਵਾਦ ਸੋਭਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਦ ਦੇਹੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੋਪਾਲ ਬਾਣੀਏ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਦ ਸਿਦਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਪਾਲ ਸਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਦਕ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬਸੰਬਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਰਦਾ ਭਾਵ ਦਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਰ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ।
गुरु जी ने हस के आख्या कि तू साडी सिक्खी कदों लई, तू साडी सिक्खी कदों लई है? तू तां वैष्णो दा दास है, तू किसे कर्म कांडी नूं लभ के अते उसदा उपदेश धारण कर ला। तो गुरमुख प्यारिओ कहन लगे, तू किस धर्म कांडी नूं लभ के अते उसदा उपदेश धारण कर। साडा सुनेहा तू जरूर अपने पिता नूं देवी। ये साडा सुनेहा अपने पिता नूं जरूर देवी। हर गोपाल ये वचन सुन के तत् सिन ही गुरु जी दे चरनां ते पै गया। गुरु जी दे चरनां ते पै गया। साडा स्नेह तू जरूर अपने पिता नूं देण वास्ते घर नूं जाण वास्ते तैयार होया। अते गुरमुख प्यारिओ 500 रुपये भेटा करके गुरु जी दे चरनां ते मत्था टेकिया। तुरन लगे नूं गुरु जी ने घर दे परिवार नूं देण वास्ते प्रसाद दिता। प्रसाद दिता अते लोह दा 4 तोले कड़ा, 4 तोले दा कड़ा दिता। तां गुरमुख प्यारिओ ये लोहे दा कड़ा किस काम ते प्रेम दा वचन साडा की सवारेगा? कहंदा लोहे दा कड़ा ते वचन साडा की सवारेगा? इन्हां चेतावनियां विच ही चमकौर साहिब तो अगे नूं तुरे जांदे माजरी पिंड दा ध्यान सिंह मिल गया। उन्हां ने हर गोपाल नूं कहा, उन्होंने पूछया, सिखा तू किथे नूं, तू किथों आया है ते किधर जा रहा है? तां गुरमुख प्यारिओ हर गोपाल ने कहा, मैं उज्जैन दे रहन वाला हाँ, गुरु जी दा सिख हाँ। मैं दर्शन करके गुरु जी नूं 500 रुपये भेटा किया। वो समय का 500 जिहदी 1 रुपये की कीमत, 1 पैसे की कीमत, 5 की कीमत, 10 की कीमत, उस समय का 500 रुपये भेंट किया। पर गुरु जी ने मैनू तुरन लग्या एक लोहे का कड़ा अते प्रेम का वचन दिता। उस दी इस गल तो ध्यान ਸਿੰਘਾਂ ने समझ लिया कि इसनूं गुरु जी उत्ते सरदा नहीं। ध्यान सिंह ध्यान सिंह ने उसनूं घर जाके उसनूं घर ले जाके सरदा दे नाल प्रेम दे नाल प्रसादा छकाया। सरदा दे नाल भावना दे नाल प्रसादा पानी छकाया। तां गुरमुख प्यारिओ
ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰਾਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਵੇਰੇ ਜਦ ਹਰਗੋਪਾਲ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ 6 ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਲੈ, ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਕੜਾ ਲੈ ਲਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੜਾ ਲੈ ਲਵੋ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਕੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਜੋ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬਚਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਜੇਵਰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 600 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 600 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਤੇ ਕੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੜਾ ਤੇ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਚਨ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ, ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਤੇ ਕੜਾ ਲੈ ਲਵੋ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਜੇਵਰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ 600 ਰੁਪਈਆ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ 5 ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਹਰਗੋਪਾਲ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਹਰਗੋਪਾਲ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਉਜੈਨ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਸੰਬਰ ਦਾਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਰਗੋਪਾਲ ਨੇ ਉਜੈਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋਧਪੁਰੀ ਤੋਂ 600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੋਤੀ ਪੰਨੇ ਖਰੀਦ ਲਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ 3000 ਰੁਪਇਆ
वट लिया। जद हर गोपाल ने खुशी खुशी अपने घर जाके अपने पिता जी नूं बसंबर दास नूं गुरु जी नाल होई सारी गल दसी अते फिर उन्हां दा बचन बेच के मोती पन्नियां दा वणज करके 3000 रुपये खटिया। दस्सिया तां बसंबर दास ये गल सुन के बहुत खुश होए। ये गल सुन के बहुत खुश होए। खुशी खुशी अपने घर ते फिर उन्हां दा बचन बेच के मोती ते पन्नियां दा वणज करके 3000 रुपया खटिया, जिसदा बसंबर दास ये गल सुन के बहुत दुखी होया कि इसने 3000 रुपया ते गुरु दा बचन बेच दिता है। ता गुरमुख प्यारिओ बसंबर दास ने कहा, पुत्र तेनू मैं पूर्ण गुरु जी पास लाभ लैण लई भेजिया सी, भी कुछ ना कुछ लाहा खट लें, कुछ ना कुछ आनंद लै लवें, इस वास्ते भेजिया सी। अते फिर उन्होंने वचन किया, वचन बेच के मोती पन्नियां दा वणज करके अपने घर जाके अपने पिता बसंबर दास नूं गुरु जी दे नाल होई सारी गलबात दसी ते फिर उन्हां दा बचन बेच के मोती पन्नियां दा वणज करके 3000 रुपये खटिया। तां बसंबर दास ये गल सुन के बहुत दुखी होया। बसंबर दास ने कहा, पुत्र तेनू मैं ये गल दस रहा हाँ, ये गल दस रहा हाँ, ये गल सुन के बहुत दुखी होया। बसंबर दास ने कहा, पुत्र तेनू मैं पूर्ण गुरु जी पास लाभ लैण वास्ते भेजिया सी, लाहा लैण वास्ते भेजिया सी। गोपाल ने कहा, पिता जी बचन नाल जिहड़ा काम सिमरदा है, बचना दे नाल जिहड़ा काम सिमरदा है, तां गुरमुख प्यारिओ सतगुरु जी बड़े प्यार दे नाल समझाया करदे सी, जिन्हों समझाते सी, बड़े सत्कार दे नाल। कहते गोपाल सिंह ने कहा, पिता जी बचन जिहड़ा काम समारदा है, धन नाल तां सब कुछ कार विहार हो जाता है, धन तो बिना सुख प्राप्त नहीं हुंदा, धन तो बिना माया तो बिना सुख प्राप्त नहीं हुंदा। तां गुरमुख प्यारिओ इस तरह दीयां गल्लां बातां करके गोपाल ने कोई परवाह ना की। जद उसका
ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਘਬਰਾਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਘਬਰਾਇਆ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਧਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਚਾਤਾਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਵਾਂਗਾ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਵਾਪਸ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਤੇ ਕੜਾ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਵੇਚਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੋ, ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਵਸ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੇ ਗੁਰੂ, ਮਾਲਾ ਤੇ ਲਾਲਾਂ ਤੇ ਦੁਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਥਵਾ ਅਤ ਗਰੀਬੀ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਲਾ ਤੇ ਲਾਲਾਂ ਦੁਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਥਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਖਾਵੇ ਤੇ ਖਵਾਵੇ, ਭਾਵ ਕੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਇਹ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝੇ, ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਭਜਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝੇ, ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਸਿੱਖ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ। ਨਾਮ ਹੀ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਬਿਸੰਬਰ ਦਾਸ ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਅਰੋਗਤ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਅਰੋਗਤਾ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਚਿੱਤ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਰਹੀਏ। ਹੇ ਭਾਈ, ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਰੱਖੋ। ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਤ ਸੀ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫੇਰ ਜਾਗਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਜਗਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣੋ। ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੁਪਨੇ ਦੀਆਂ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਜਾਗ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਿਆਗ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ। ਹੀ ਬਿਸੰਬਰ ਦਾਸ,
ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ, ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇਵੇ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਹ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾਨ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਚਾ ਰੱਖੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ। ਸਿੱਖ ਭਜਨ ਕਰੇ, ਸਿੱਖ ਭਜਨ ਕਰੇ। ਸੰਬੰਧੀ ਮਰਨ ਤੇ ਰੋਣਾ ਬਿਰਲਾਪ ਨਾ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨੀਚ ਚੰਡਾਲ ਤੇ ਬੇਸਵਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਅਰਥ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਸਿੱਖ ਖੋਟੇ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਕਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਟੁੱਟਾ ਭਾਂਡਾ ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਮੰਜੀ ਨਾ ਵਰਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸੁਕਰੇ, ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਲਵੇ। ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤੋਖ ਧਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ। ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਨਾ ਕੱਟੇ। ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਹੱਸਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਹੱਸਣਾ ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੇਟ ਨਾ ਬਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਦਾ ਧਨ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸੌਣਾ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਖਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੰਨ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਵੇ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਚਿੰਤਾ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਹੁਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਿਮਰਤਾ ਕਦਾ ਚਿੱਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੂਏ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਦਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਕਰੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਜਾਣੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਰੀਰ, ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਜਾਣੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਵੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਵੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਖੋਟਾ ਹੱਠ, ਖੋਟਾ ਭੋਜਨ
अपनी इस्त्री की शोभा अते अपने मान वड्याई ना करे। पूजा समय मंदिर विच बहुता चिर ना रहे। अपनिया भजन बंदगियां दा किसी नूं महाराज जी कहंदे भेत ना देवे। जिवें अपने कोल दुनियावी माया पई हुंदी है ना, आपां किसी नूं दसदे नहीं, उसनूं लुको के रखदे आ। इसे तरह महाराज जी कहंदे अपनी भी भगती बंदगी दा किसी नूं भेत ना देवे। आखो सतनाम। इस तरह सतगुरु जी अपने सिखां नूं समझाते। कहंदे सब समदृष्टि वेखे अते न्याय करन समय किसे दा पक्ष ना करे। खांदा पींदा मन नूं प्रभु दी याद विच लाई रखे। महाराज जी कहंदे खांदा पींदा हसदा खेड़दा अपने मन नूं ओ परमेश्वर दी याद विच लाई रखे। तो गुरमंग प्यारिओ कहते जो सिख अपने कार विहार ते खाण पीण नूं शुद्ध रखदा है, उसदा घर धन नाल भरपूर रहिंदा है। आखो सतनाम। जिहड़ा घर अपना खाना पीना शुद्ध रखदा है, महाराज जी कहंदे वो अपने धन दे नाल माया दे नाल घर नूं भरपूर रखदा है। ध्यान सिंह माजरी वाले दी वारता। इस तरह सतगुरु महाराज जी ਸਿੰਘਾਂ नूं बड़ियां गल्लां बातां समझाते सन। ध्यान सिंह नूं वर अते ਸਿੰਘਾਂ दा भविखत। ध्यान सिंह तू साडा बड़ा सिदकी सिख है। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते ध्यान सिंह तू साडा बड़ा सिदकी सिख है अते जो तेरे चित्त दी इच्छा है महाराज जी कहते मंग ला। ध्यान सिंह ने कहा सच्चे पातशाह जी हुण तुहाडे सामने जे कोई सिख सिदक तो डोलदा है तां तुसी कृपा करके कृपालू होके उसनूं सिदक तो डोलन ना दिओ। तुसी कृपालू होके उसनूं सिदक बख्श दिंदे हो, पर आप जी दे पिछों सिੱਖੀ सिदक किस तरह दृढ़ होवेगा। कहते हुण तां तुसी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ सिदक बख्श दिंदे हो, जदों आप जी इस संसार दे उत्ते ना रहे फिर सिੱਖੀ सिदक कौन देवेगा सानू, कौन सानू भरोसा देवेगा। तां गुरमंग प्यारिओ कहना मैं बेनती करके यही मंगदा हाँ कि सिखां नूं आप बहुत सिदक देवो, जिस करके सिख दा हिरदा डोलना ना करे। सतगुरु कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने भाई हस के कहा, कहंदे ध्यान सिंघा अगे होण वाले भाणे दी गल तैनूं सुणाउंदे हाँ। महाराज जी कहंदे सुन ला भाई। जिस तरह समुंदर विचों निकल के हीरे मोती नसईए दा मुल समुंदर तो बाहर जाके घट नहीं जाता, इसे तरह मेरे सिख मेरे पिछों भी सिख ही रहणगे। उन्हां दा मूल रूपी सिदक जिउंदा त्यों ही रहेगा। अज सिੱਖੀ सिदकां दा किते घाटा है। अपने सिदक दे विच अपने धर्म दे विच अपनी मान मर्यादा दे विच अज भी सिख परपक्क ने। आखो सतनाम। आ तुसी परपक्के बैठे जिहड़े स्नान करके गुरु जी दे बचनां नूं मन के संगत विच आउंदे हो। अज भी गुरु दे बचनां नूं मनदे आपां ताइयों बैठे ना। महाराज जी ने कहा भाई अमृत वेले जागो, आ जाग रहे हैं।
महाराज जी कहते सिमरन करो, सिमरन कर रहे हैं, कथा सुनो, कथा सुन रहे हैं। इस तरह अज भी सिੱਖੀ सिदक दे विच सिख पक्के ने। महाराज जी सिदक ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ रहेगा ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ। महाराज जी ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਤੀ ਸੂਰਜ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਾਰੇ ਅਸਤ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤਾਰੇ ਚਮਕ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੱਧਮ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਕੇ ਬਥੇਰੇ ਚਮਕਣਗੇ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਦਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਦਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਣਗੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ, ऐसा सिख साजिया है। आओ अगला प्रसंग इशनान का फल सुन लो। जिहड़े नहांदे नहीं हैं भाई, जिहड़े आवाज़ सुनते हैं मेरी घरां दे विच बैठ के, कई मैनूं कहंदे बाबा जी असीं घरां दे विच ही बैठ के सुनी जाने। आखो सतनाम। मैं कहा भी घरां दे विच जवाखां नूं भी घरे बैठे पढ़ी जाया करो, स्कूल जाने की की लोड़ है। उन्होंने बेचारे नूं क्यों तुसीं कुट के भेजदे हो? लै पुत्र आ घरी बैठे ही पढ़ी चल। आखो सतनाम। कहने किते उन्होंने चक डंडे मार मार के स्कूल रास्ते छड्ड के आने भी चल कर स्कूल जा। इस तरह बच्चे नूं भेजदे आ। तां गुरमुख प्यारे अगे आपां बच्चों नूं घूरदे सी भी पढ़ ला, मोबाइल नूं हथ ना लाई, मोबाइल ते लवे ना लगी। हुण कैसा समा आ गया, आपां आप पढ़ाउने। आखो सतनाम। हुण आपे कहने ओए चक ला मोबाइल, माड़ा मोटा कुछ देख ला। वो अगों मेरे वर्गा फिल्मां ही देखी जांदा बैठा, आपां नूं लगदा दूरों भी पढ़ रहा। इस करके भाई समा बिगड़दा जा रहा, बच्चे बिगड़ते जा रहे ने। गुरसिੱਖੀ दे वल जोड़ो। मावां नूं बेनती आ, भैणां नूं बेनती आ, अपने बच्चों के सिरां दे उत्ते केस रखो, साहिबजादियां दे इतिहास सुनाओ, बच्चों नूं गुरु चरनां नाल जोड़ के लैके आओ, उन्हां नूं सिक्ख्या दो, उन्हां नूं गुरु दे चरनां नाल जोड़ो। आउण वाले समय दे भविख नूं सवारीए, नहीं तो पता है फिर हालातां दा की हुंदा जांदा। इशनान का फल, इशनान करने का की फल है, सुनो जरा फिर समाप्ति करिए। क्योंकि मैं भी अज सुस्त जा बैठा, मैनू भी अखां जिहियां मिसरियां ने। कल 3 बजे का चल रहा, देखो कल 3 बजे तो लैके 3 घंटे का गुरुद्वारे लग जाते हैं। फिर दिन का दीवान सी ते फिर रात का दीवान खरड़, चंडीगढ़ के नेड़े खरड़। उत्थे फिर प्रेमी तुहाडे वर्गियां संगतां प्रेम करन वालियां बड़ियां, बाबा जी साडे घरे आके जाओ, बाबा जी साडे घरों। खवा खवा के पतंदरां ने मत मारती, नींद चढ़ी पई है, सुस्ती पई आ। बाबा जी साडे घर आओ। आ हुणी असीं 4:15 बजे आए आ सवेरे, तो इशनान पानी करके नाल दी नाल दस्तार सजा के फिर कथा कर रहे हैं। महाराज जी कृपा कर रहे हैं। प्रेम करने वाली संगतां बड़ियां ने, जिधर भी जाने प्रेम ही प्रेम, प्यार ही। सारी संगत प्रेम करती आ। मेरा ख्याल भी घट्टो घट्ट 100 घर दे रात चंडीगढ़ जाके आ। चंडीगढ़
ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਐਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੇ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ, ਕੋਈ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰੀਦੇ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਸੌਂਵੇ ਉਵੇਂ ਬੌਂਦਲਾ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਫਿਰਦੇ ਦੇ ਮਰਝਾਏ ਜੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਮਾਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ, ਫੇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੇੜਾ ਲਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੜਕੀ ਤਾਂ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੁਪਹਿਰ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਮਨ ਦੁਪਹਿਰ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਦਿਨ ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨੇ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਧਾ ਨੇ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਫਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਬ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਬੈਠੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੱਤਕ ਮਹੀਨਾ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗ ਕੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਜਗਤ ਦੀ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਤ ਹੀ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਅਥਵਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਫਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਫਲ ਨਿਤ ਜੱਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋਹੇ ਵਾਲਾ ਜੱਗ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਜੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੰਨਾ ਫਲ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ।
ਜੱਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਘੜੀ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਪਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਘਟ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਅਸਮੇਤ ਜੱਗ ਜਿੰਨਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2 ਘੜੀ ਘਟੇ ਦਾ ਫਲ ਜਿਵੇਂ ਚਾਂਦੀ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਆਦਿਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੰਨਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਘੜੀ ਦੇ ਘਟਿਆਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਫਲ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਵੀਂ ਘੜੀ ਦੇ ਘਟੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਲ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। 6ਵੀਂ ਘਟੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦਾਨ। 7ਵੀਂ ਘਟੀ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਦਾਨ। 8ਵੀਂ ਘੜੀ ਦੇ ਘਟਿਆਂ ਅਰਥਾਤ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲਣ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਦਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਲੈ ਗਈ ਆ, ਸੁਸਤੀ ਜੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿੱਖੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੰਮ ਵਿਅਰਥ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਸਭ ਨਾਲ ਮੇਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਸੁਖੀ ਤੇ ਸੁੱਧ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰੀਰ ਪਲਕਾਂ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸੰਬਰ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਸੰਸ਼ੇ ਨਿਵਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰ ਗੋਪਾਲ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਤ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਦੇ ਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਚਰਨ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਆਸਣ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਰਤਾਰਥ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਬਿਰਥਾ ਪਾ ਲਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਨ। ਜਦ ਮਨ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨੱਕ ਰਸਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ
ਨੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਇਹ ਕੰਮ ਧੁਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨ ਨਾਲ ਰੂਪੀ ਮਿਰਗ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਲੈਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਆ, ਉਹ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤੀ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਖ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖੀ ਨਾਮ ਧੁਨੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਸੁਖ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅੱਖ ਇੰਦਰਾ, ਵਾਕ ਤੇ ਕੰਨ ਇੰਦਰਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਣ, ਤਦ ਮਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਸੁਖ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ, ਇਹ ਇਤਿਆਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਉਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਛਟਾਣਾ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਬਾਤ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਯਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਧ ਸਪਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝਿਆ ਜਾਏ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਆਓ ਜੋ ਦੇਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਮਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ। 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਖੈਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਪਵਿੱਤਰ। ਅਰਦਾਸ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦੀਆਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਹੀ ਦੀ ਢਾਲ ਆ, ਉਹ ਐਤਕੀ ਆਪਾਂ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਬਿੱਘਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਤੋਂ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਧੂਰੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂ ਜੀ। ਕਈ ਬਿਉਂਤਾਂ ਜੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਣ ਜੂ, ਕਿਵੇਂ ਬਣੂ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗੀ ਜੀ, ਕੀ ਹੋ ਜੂ, ਇਹ ਹੋ ਜੂ, ਉਹ ਜੂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਉਂਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਆਪ ਹੀ ਕੱਢੋਗੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਲਓ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹੌਲੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਲੱਖ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਡਰ ਜਾਓ ਵੀ ਇਕੱਠੀ, ਕਿਤੇ ਕਹੋ ਬਾਬੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰੋ ਭਾਈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਢਾਉਂਦਾ। ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਮਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਨਾ ਦੇਣ, ਮਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਵਧੀਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਸੰਗਤਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਟਿੱਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਜੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਬੋਬੀ ਹੋਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਰਾਜਵੀਰ ਹੋਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ
हरदीप होनी बैठे ने, इंद्रजीत होनी बैठे ने, होर जिहड़े कमेटी वाले वीर ने सारे ना, भी इन्हां दी फर्ज है। नहीं, इत्थे साडा सारियां दा बच्चे बच्चे दा फर्ज बनदा। जिन्ना गुरु घर सोहना होवेगा, चमकेगा, गल्लां करनगे लोकी, जाके बाहर अगला कहंदा भी हाँ गुरुद्वारा है, पता लगदा। गुरुद्वारा तो हुण भी अपना वधिया बनिया होया, बहुत सोहना बनिया होया। चलो फिर भी समय के लिहाज के नाल जिवें जिवें समा बदलता जाता, उसी तरह बदलना चाहिए है। सो संगतां ने बड़ी किरपा की, जिवें आपां बेनती की जी भाई रुपये रुपये का मत्था ना टेकिया करो, हुण समा बदलता जाता। बहुत संगतां ने बेनती नूं प्रवान किया, मन्निया है। सो धन्नवाद है तुहाडा सारिआं दा। हौली हौली देखो अपना कितना कुछ बन गया, किधर एक कुछ आ गया, किधर एक कुछ आ गया। इसी तरह अपने हौली हौली सारे कारज करते जाने ने। किहड़ियां भी कोई घाटा ने गुरु घर दे विच आपां नूं कोई लगदा भी आह काम करन वाले ने, वो सारे आपां ने करने ने। फिलहाल 100 रुपये के बीघे दे नाल तुसीं ढाल देई जाओ सारे, तो उस तो बाद सेवावां हुंदियां देखी जाओ भी की बनता जा रहा, तो की रौनक लगदी जा रही ने। तो सतगुरु महाराज ने अपने आप सारी कृपा करते जाना है। आओ लोक सुखीए परलोक सहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। कल तो ढाल शुरू करांगे। अज दा मैं भी कीर्तन करना है, या फिर शाम नूं गेड़ा दे के आवांगे। बेहतर तो यही है भी असीं अपनी सरधा दे नाल, भावना दे नाल, ईमानदारी नाल भी साडे इन्नी विघी जमीन आ, इन्ने पैसे बनदे आ, लिया के गुरु जी दे कोल अरदास करो, महाराज जी आ साडी तिल फुल भेट आ जी, प्रवान करियो, अगे वास्ते वाधा कर दिओ ते असीं होर भी वध दईए। अरदास करया करो, बेनती करया करो, आपो अपनी सेवा गुरुद्वारा साहिब पहुँचाओ। बाकी फिर कल तो सेवादार जरूर तुहाडे घरां दे दर्शन करया करनगे। मैं भी नाल ही आया करूँ, इन्हां दे नाले मैनूं घरां दा पता लग जू। आ 3 दिन प्रभात फेरी जी, मैनूं तां पता ही लगदा भी किधरों लई फिरी गए ने, किधरों नहीं। आ बेचारे इधर बालो साइयां लिआंदियां हुंदियां इन्हां दियां सरदारकीयां, ये कहंदा जी साडे अरदास नहीं करी। मां मैनूं तां पता ही नहीं लग्या तूं कदों तुहाडे घरे कदों आया। गेड़े जे खाई कदे इधर नूं कदे इधर नूं, बहुत आनंद बनिया। सो हुण दिने सारे घरां दे जावांगे, जल पानी भी छक के करांगे, तन्ने माया भी लैके आया करांगे। आपो अपने खजाने करके रखो तैयार, ते गुरु घर दी सेवावां जिहड़ियां अधूरियां पईयां ने उन्हां नूं आपां रल मिल के सारियां संगतां करिए पई। आओ श्लोक विच। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता, माता तरत महत, दिवस रात दो दाई दाया, खिलै सगल जगत, चंगियाइयां बुरियाइयां, बाचे धर्म हदूर, करमी आपो अपनी, के नेड़े के दूर, जिनी नाम ते आया, गए मसकत काल, नानक ते मुखे उजले, केती छुटी नाल, जिनी नाम ते आया, गए मसकत काल, नानक ते मुखे उजले, केती छुटी नाल, जिनी नाम ते आया, गए मसकत काल, नानक ते मुखे उजले, केती छुटी नाल, जिनी नाम ते आया, गए मसकत काल, नानक ते मुखे उजले,
ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।